أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ تو ہم نے شروع کی تھی جی اسم کی چوتھی خصوصیت، اسم کا چوتھا پہلو جو کہ تھا اعراب۔ اور اعراب ہمیں پتہ چلا کہ کیا ہوتے ہیں، اعراب ہوتے ہیں جی اس اسم کے معنی میں تبدیلی کیے بغیر اس کے آخری حصے پر یعنی آخری حرف پر ہونے والی تبدیلی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اعراب جاننے کا فائدہ کیا ہے، یہ ہمیں سیکھنے کیوں ضروری ہے، ہمیں کیوں پتہ ہونے چاہیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اعراب ہمیں کیا بتاتے ہیں، اعراب ہمیں جملے میں اس اسم کی حالت یا پوزیشن کو بتاتے ہیں کہ کیا وہ خود کام کر رہا ہے یا اس پر کام ہو رہا ہے یا کہ وہ ملکیت کا اظہار کر رہا ہے۔ اب چونکہ حرکات جو ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں، زیر زبر پیش اور تنوین بھی آپ نے دیکھا کہ تنوین میں کیا شامل ہوتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، تو یہ تین طرح کی ہی ہیں۔ تو حرکات جو ہیں تین طرح کی ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک زبر یا دو زبر ہوں تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ اس کی زبری حالت ہے، ایک زیر یا دو زیر ہوں تو وہ اس کی زیری حالت ہوگی، اگر دو پیش یا ایک پیش ہوگی اس اسم کے آخر میں تو اسے ہم کہہ دیں گے کہ وہ اس کی پیشی حالت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اعراب کیا ہے جی، صرف اور صرف آخری حرف کی حرکت۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اعرابی حالتیں ہمارے پاس تین ہیں، پیشی زیری زبری، یہ بھی الحمدللہ ابھی ہم نے دوبارہ سے بھی اس کو ڈسکس کر لیا۔ تو دو باتیں یاد رکھنی ہیں، اعراب ہے کیا، اسم کے معنی میں تبدیلی کیے بغیر آخری حصے یعنی آخری حرف پر ہونے والی تبدیلی کا نام ہے، اور اعراب بتاتا کیا ہے، اعراب جاننا ضروری کیوں ہے، کیونکہ اعراب جو ہے وہ اس جملے میں اسم کی حالت یا پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اعرابی حالتیں کتنی ہوتی ہیں، تین ہوتی ہیں۔ اور حرکات اور اعراب میں الحمدللہ فرق ہمیں پتہ چل گیا کہ وہی زیر زبر پیش، تنوین تو آخر میں ہی آتی ہے، یہی زیر زبر پیش اگر اس لفظ کے اس اسم کے شروع میں یا درمیان میں آ جائیں تو ہم انہیں کہیں گے یہ حرکات ہیں، اور اگر آخر میں آ جائیں تو انہیں حرکات اور اعراب دونوں کہا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم نے چونکہ فرق کرنا ہے تو اس لیے ہم آخری جو حرف ہے اس کے جو زبر زیر پیش یا تنوین ہے اس کو ہم حرکت نہیں کہتے، اس کو ہم اعراب کہہ دیتے ہیں تاکہ ہمیں پہچاننے میں فرق کرنے میں آسانی رہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا چونکہ حالتیں تین ہیں، اور یہ ہم نے بیسک میں بھی پڑھا تھا نام پر زبر زیر پیش کے اندر، کہ اگر نام کے اوپر ایک زبر ہو، نام کے اوپر ایک پیش ہو یا دو پیش ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کام اس نے کیا۔ پیش کا معنی ہم نے پڑھا تھا نے، جیسے قال اللہ، اللہ نے کہا، قال حامد، حامد نے کہا۔ اور اگر نام پر زبر ہو چاہے ایک ہو یا دو تو وہ اس کی زبری حالت ہوگی، اور زبری حالت کیا ظاہر کرتی ہے کہ کام اس پر کیا گیا، اور زبر کا معنی ہوتا ہے کو، جیسے ہم نے پڑھا تھا علامہ آدم، اس نے سکھایا آدم کو۔ اور اگر ایک زیر یا دو زیر ہوں تو وہ اس کی زیری حالت ہوگی، اور زیری حالت جو ہے نام کے اوپر زیر آ جائے وہ ظاہر کیا کرتی ہے، وہ ملکیت کو ظاہر کرتی ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیتو حامدن، حامد کا گھر۔ تو یہ ہے جی اسم کی تینوں حالتیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے الحمدللہ کل پڑھ لیا تھا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو کلیئر بھی ہو گیا ہوگا۔ کام کرنے والی حالت وہ کیا ہوتی ہے، پیشی حالت۔ پیشی حالت کو اور کیا کہتے ہیں، فاعل کی حالت یعنی فاعلی حالت، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا فعلا، اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، یہ تین زبر میں ہم نے پڑھا تھا بیسک میں، فعلا اس نے کیا، تو فعلا سے ہی بنا ہے فاعل، کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور مفعول جس پر کام کیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں ناصر، مدد کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا۔ تو ناصر کیا ہے، فاعل، تلفظ دیکھیں، فاعل ناصر مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، مدد کرنے والا ناصر۔ پھر دیکھیے دوسرا مفعول، منصور جس کی مدد کی جائے،
बच्चों माइक बंद रखें। ठीक है, तो फाइल ये साउंड है एक, फाइल। बच्चों माइक बंद कर लें, किसी का माइक ऑन है। फाइल। नासिर, नासिर कौन होता है? मदद करने वाला। तो फाइल कौन होगा? काम करने वाला। मंसूरुन, मंसूरुन जिसकी मदद की गई। तो मफऊल क्या होगा? जिस पर काम किया गया। ठीक है। तो पेशी हालत काम करने वाली हालत होती है। जबरी हालत वो हालत होती है जिस पर काम किया जाता है। और जेरी हालत कौन सी होती है? मिल्कियत वाली होती है। तो ये फाइल और मफूल अगर नाम याद हो सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो पेशी जबरी जेरी ये काफी है। ठीक है। पेशी हालत काम करने वाली हालत, फाइल की हालत, जबरी हालत जिस पर काम किया जाए, मफूल की हालत, और जेरी हालत मिल्कियत बताती है। ये हमने कुछ मिसालें भी इसकी देखी थी। और एक चीज हमने देखी थी कि जब भी हम नकिरा इसम की, नकिरा इसम की यानी तनवीन वाले इसम की दो जबर के साथ जबरी हालत बनाते हैं, तो अहले अरब क्या करते हैं? साथ में एक जायद अलिफ का इजाफा कर देते हैं। जैसे हमने अभी देखा काफिरन, मुस्लिमन, मुमिनन। तो क्या हुआ? दो जबर के साथ एक जायद अलिफ का इजाफा हो गया। ये सिर्फ दो जबर के साथ लगाते हैं अलिफ। ठीक है। ये अलिफ सिर्फ दो जबर के साथ लगता है, यानी नकिरा इसम का जब हम जबरी हालत बनाते हैं, नकिरा इसम यानी कि आम इसम की जब हम जबरी हालत बनाते हैं तो दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा किया जाता है। ये सिर्फ दो जबर के साथ आता है, एक जबर के साथ नहीं है। जैसे अल काफिरा, अल मुस्लिमा, अब मीम जबर मा है, आगे अलिफ नहीं लगा हुआ। ठीक है। तो अल लगने से क्या हुआ? एक जबर के साथ साथ अलिफ भी चला गया जो जायद लगा हुआ था। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलें। जी जी मैम। बच्चों। ठीक है। जी मैम। फिर हमने देखा था जी वाहिद मुजक्कर इसम का एराब। ठीक है जी, वाहिद मुजक्कर इसम का एराब। तो ये क्या था जी? नकिरा हो अगर हमारे पास इसम, आम हो, मुजक्कर इसम हो। अब हमें पता है कि मुजक्कर और मुन्नस में फर्क क्या है, क्योंकि हम पीछे जिन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि मुजक्कर इसम कौन सा होता है और मुन्नस इसम कौन सा होता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई इसम है जो कि वाहिद मुजक्कर है, तो उसका एराब हम कैसे पहचानेंगे? उसका एराब हम पहचानेंगे आखिर वाली जो उसके ऊपर जबर जेर पेश या तनवीन आ रही होगी उससे। ठीक है जी। तो वाहिद नकिरा मुजक्कर इसम की पहचान क्या है? तनवीन। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास मिसालें लिखी हुई हैं। मुअल्लमुन, मुहसिनुन, किताबन। मुअल्लमुन देखें दो पेश आ रही हैं तो ये पेशी हालत होगी। मुहसिनिन दो जेर आ रही हैं तो ये जेरी हालत होगी। किताबन दो जबर आ रही हैं, सात अलिफ का इजाफा है तो ये क्या हो गया? जबरी हालत होगी। ठीक है जी। तो ये नकिरा वाहिद मुजक्कर इसम की मिसालें हैं। दो पेश के साथ बन जाती है इसकी पेशी हालत, दो जबर और एक जायद अलीफ के साथ बन जाती है इसकी जबरी हालत, और दो जेर के साथ बन जाती है इसकी जेरी हालत। और अगर अल वाला इसम आ जाए तो ये आपको पता है कि अल क्या करता है? दो पेश में से एक पेश को ले जाता है। दो जबर हो तो एक जबर को ले जाता है, और अगर दो जेर हो तो एक जेर को ले जाता है। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है? जी बच्चों, वाहिद मुजक्कर इसम का एराब क्लियर है, नकीरा और मारिफा दोनों का? जी जी। हाँ जी। सबको? बच्चों। जी बच्चों, चैट में ना लिखा करें, चैट मुझे शो नहीं होती जब मैंने स्क्रीन शेयर की होती है। तो माइक खोल के हाँ ना कर दिया करें बच्चों, फिर जल्दी से माइक बंद कर दिया करें। मेरी ठीक आवाज है आ जी, रही है? बताएं। चलें ठीक है। तो मुजक्कर वाहिद इसम का एराब अभी हमने देखा, जिसको हमने कैसे पहचानना है? तनवीन से पहचानना है। ठीक है जी। नकिरा होगा तो तनवीन होगी आखिर में, और अगर अलिफ्लाम होगा तो आखिर में एक जेर जबर पेश होगी। मेरी ठीक है जी। आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज कट रही है। जी आपने कुछ कहना है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी। फिर हमने देखा था कि जो जायद अलिफ आ रहा था दो जबर के साथ, तो वो जो दो जबर थी वो हमने उस अलिफ के ऊपर नहीं लगानी, उस अलिफ से पिछले वाले हर्फ के ऊपर लगानी है। जैसे यहाँ पर देखिए किताब बन लिखा हुआ है तो ये दो जबर बा के ऊपर है, अलिफ के ऊपर नहीं है। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये जो दो जबर होंगी ये अलिफ के ऊपर नहीं लगानी, क्योंकि अलिफ तो खाली होता है, उसको हम कहते ही अलिफ इसलिए क्योंकि वो खाली है। अगर उसके ऊपर कोई भी जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश कुछ भी आ जाएगा तो फिर तो वो हमजा बन जाएगा।
ٹھیک ہے، تو الف لگانا ہے ہم نے، اس لیے دو زبر پچھلے والے حرف کے اوپر آئیں گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے مثالیں دیکھی تھی. واحد مذکر اسم نکرہ ہو تو اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تنوین کے ساتھ. اور اگر معرفہ ہو تو اس کو الف لام اور آخر میں ایک زبر زیر پیش کے ساتھ ہم پہچان لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو واحد مذکر اسم کا اعراب ہو گیا یہ. ہاں سچ، کل ہم نے یہ آیات یہ کرنی تھی، تھوڑا ٹائم نہیں ملا تھا. جی بچوں، کون پڑھے گا ترجمہ؟ کون کرے گا؟ شاباش. عائشہ نسرین کلاس میں ہیں بچوں؟ پڑھنا نہیں ہے؟ دوسرے شاہین آپ کیجیے. میم. جی میم. بچوں سب جی پڑھیں. ولما جاؤ رسول. ہوں اور واہ. اور وہ لمحہ کا البتہ. معنی ہوتا ہے، نہیں جی. نہیں، لمحہ کا ہاں. معنی ہوتا ہے جب. لمحہ اچھا کا جی. معنی جب. جی. اچھا. اور جب آئے ہم ان کے پاس رسولن. رسولن ہے یا رسولن ہے؟ میم صحیح سے نظر نہیں آ رہا، دو پیش ہے کیا؟ رسولن دو پیش اچھا ہے، دو رسول. پیش دو. رسولن. جی میم اچھا دو پیش ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب رسولن جو ہے یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ رسول. میم یہ جمع ہے. رسولن واحد ہے یا نہیں جمع میم، ہے؟ سوری دوبارہ سوری سے سوری، بولیں. آئے ان کے پاس رسول میں میم سوری یہ واحد ہے. واحد ہے. شاباش. باقی پھر خاموش رہیے گا. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا بن گیا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ. ایک بار پھر سے ترجمہ کریں روانی کے ساتھ. اور جب آیا ان کے پاس رسول. شاباش. اور جب آیا ان کے پاس رسول. جا آپ نے بیسک میں پڑھا تھا کہ جا کے جی بعد میم. کمال کا حرف آ جائے تو معنی جی. ہوتا ہے پاس آیا، اور جا کے بعد نام کے اوپر پیش آ جائے تو وہ آیا. اب یہاں جی پہ میم. دیکھیے جا ہم رسولن، تو جی رسولن یہاں کون سی حالت ہے رسولن کی؟ زیری زبری یا پیشی؟ بتائیں. میم یہ پیشی حالت ہے اس کی. پیشی حالت میں ہے. تو آنے والا کون ہوا پھر؟ یہاں پہ کون آیا ہے؟ میم رسول آیا. رسول آیا ہے. تو کام کرنے والا کون ہے یہاں پہ؟ رسول ہے. تو جی میم. رسولن یہ پیشی حالت تھی، یہ پیش نے بتایا ہے ہمیں کہ جی جی رسول جی. آیا ہے ان کے پاس. ٹھیک جی ہے، بالکل. جی جی میم. کلیئر ہے. جی میم الحمد کہ للہ. اعراب جی کہ اعراب جاننا کیوں ضروری ہے؟ کہ یہ پیش نہیں ہمیں ہاں. بتایا، رسولن کے لام دو پیش لن نے، کہ آنے والے کون ہے؟ رسول آیا ہے. اور جی جب میم آیا ان کے پاس رسول. بارک اللہ فیق. آگے کون ہے بچہ؟ دوسری آیت کون پڑھے گا؟ بارک اللہ. جی ساحرہ میں پڑھتی سسٹر ہوں. نورین. جی سسٹر سائرہ پڑھیں. ربنا اے ہمارے رب، ہوں وبعث ہوں وبعث مبوس واؤ کرنا کیا معنی، کرے جی وبعث بد واؤ معنی، بنا جی واؤ معنی. یہ وب اس کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ کتنے الفاظ ہیں؟ ایک ہی ہے یا دو ہیں، تین ہیں، وبعث کتنے جی ہیں؟ او ربنا اے ہمارا رب و واہ اور ٹھیک ہے. اب یہ اور کیا ہے؟ وبعث اس میں سے بنانا کیا، وبعث مبوس کرنا کیا ہے میننگ؟ اب مبوس کرنا، فیہم بھیجنا. جی بیٹنا. فیہم ان میں سے، فیہم رسولن ان میں سے. ایک رسول. صرف فی کا معنی کیا ہے؟ فی ہم کا فی معنی کیا میں ہے؟ فی میں فی ان میں میں. ٹھیک ہے، ان میں. ہوں ان میں رسولن ایک رسول. اچھا جی. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ روانی سے پڑھیں. اے ہمارے رب اور ہوں بھیج دے ان میں اور سے بھیج دے. ایک رسول. ان ایک مجھے رسول ان میں سے نہیں ہے، فی ہم. ہاں ان میں فی میں جی فی میں ان میں ٹھیک ایک ہے. رسول فی رسولن میں جی. ہم ان. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی، جزاک اللہ. ربنا اے ہمارے رب، وبعث یہ دو ٹکڑے ہیں، وا اور ابعث دوسرے اور آخری حرف پہ جزم. یہ بھی آپ لوگ بیسک میں پڑھ چکے ہیں. ابعث مبعوث کر، بھیج. فیہم فیہم پریپوزیشن حرف جارہ، اور ہم آگے کمال کا حرف لگا ہوا ہے. تو اے ہمارے رب اور بھیج ان میں رسولن ایک رسول کو. اب رسولن یہاں پہ کس حالت میں ہے؟ پیشی، زیری، زبری، کس حالت میں ہے بتائیں سسٹر سائرہ، آپ ہی بتائیے گا. جی زبری حالت میں ہے. زبری حالت میں ہے. اب ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول کو. رسول کو. جی تو اب جی ان دو زبر نے بتایا کہ بھیجنا کس کو ہے؟ رسول کو بھیجنا ہے. اب رسول جی پر کام زبر ہو گیا. تو یہ دو جی زبر زبر بتا آیا رہے تو ہیں. ادھر وہ ہوتا ہے جی زبر شاباش. کا. ہاں جی، زبر کا معنی کو ہوتا ہے. اے ہمارے جی رب اور بھیج یا مبوس کر ان میں ایک رسول یا ایک رسول کو. بارک اللہ فیک. اگلی آیت کون پڑھے گا؟
मैं पढ़ूं? जी पढ़ें। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इसमें हम्म जबर आ गया तो ये हम्म जबरी हालत आ गई है। ठीक है। और अच्छा बढ़ा दी, अच्छा, फा फा मायने क्या होता है? पस, वाह और फा, पस या फिर पस, ज्यादा। ज्यादा, और फज बढ़ा दी, हुम में हम्म मुश्किल आ गया, उनके। हम्म और अल्लाह। बढ़ा दी अल्लाह ने, यानी हु आ गया हम्म तो अल्लाह ने मरदन बीमारी, शाबाश। और अच्छा बढ़ा दी ठीक है। अल्लाह ने उनकी बीमारी। अच्छा अच्छा ठीक है, बारकल्ला। अच्छा जी, अब देखिए बारकल्ला, अब माराजन यहाँ पे किस हालत में है? मैम यहाँ पर जबरी हालत में है और वाहिद और- मुजक्कर है। ठीक है, और अल्लाहू किस हालत में है? अल्लाह पेशी हालत में मैम। शाबाश बारकल्ला। अब देखिए, फा हो गया पस, ज्यादा, ज्यादा हो गया उसने ज्यादा किया, कौला की तरह, कौला ज्यादा, जी, कौला उसने कहा, ज्यादा उसने ज्यादा किया। अब देखिए जी हुम मैम। आ गया उनके लिए, ठीक है, हुम उन्हें, ज्यादा कर जी दिया उन्हें, अल्लाहू। अब अल्लाहू आप पे पेश बता रही है कि किसने ज्यादा किया है? अल्लाह ने ज्यादा किया। अब हम ये नहीं कहेंगे बस उसने ज्यादा कर दिया उन्हें, नहीं, हम कहेंगे बस अल्लाह ने ज्यादा कर दिया उन्हें, क्योंकि पेश का मानी नहीं होता है, अल्लाहू पेशी हालत में है, यानी काम करने वाले यहाँ पे अल्लाह खुद है। तो ये बात हमें पेश से पता चल गई। बस ओके। ज्यादा कर दिया उन्हें अल्लाह ने, माराजन, मर्ज में, बीमारी में। ठीक है, तो ज्यादा करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह। ठीक है, और किसको ज्यादा ओके। किया है? बीमारी को ज्यादा कर दिया, हमारा जन, बीमारी को ज्यादा कर दिया। ठीक है, तुम्हारा जन जी यहाँ पे मैम। जबरी हालत में है। बस ज्यादा कर दिया उन्हें अल्लाह ने, या बस ज्यादा कर दिया अल्लाह ने उन्हें बीमारी में। ठीक है, उनकी मैम बीमारी तो में, ये उनकी बीमारी। जो जी अल्लाह है वो फाइल हो जी गए, जी बिल्कुल, यानी अल्लाह पेशी फाइल हालत है। तो फाइल। शाबाश, और बिल्कुल ठीक मरदन है। मफूल। जी, मारादन और हुम दो मफूल, जी बिल्कुल, अल्लाहू काम करने ओके। वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है जी। जी मैम, इसमें दो जज़ाकल्लाह मफूल है, खैरन एक कसीर। हुम भी मफूल है और मराजन भी मफूल है। ये इंशाल्लाह हुम क्यों मफूल है ये आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। बारकल्ला, शाबाश। बस ज्यादा कर दिया अल्लाह ने उन्हें बीमारी में। ठीक है, उनकी बीमारी में ना कीजिएगा तर्जुमा, क्योंकि माराजा के साथ हुम नहीं आया, ज्यादा के साथ हुम आया है, उनकी बीमारी नहीं, वरना होता माराजा हुम, उनकी बीमारी। ठीक है, ये ज्यादा के साथ हुम आया, तो तर्जुमा क्या होगा? बस अल्लाह ने बढ़ा दिया उन्हें, अल्लाह ने ज्यादा कर दिया उन्हें बीमारी में, मर्ज में। ठीक है, ठीक है जी मैम, बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। जी जी ये मैम। यहाँ तक क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबको? मैम। चलें आगे, कौन है? शाबाश, अगला बच्चा आ जाए। मैं पढ़ूं? जी पढ़े सिस्टर, पढ़े पढ़े। व इन कुंतुम, और हम्म अगर तुम हो, कुंतुम, शाबाश। तुम हो, आला, अगर तुम हो ला सफरिन, सफर में, हम्म सफर वलम पर, ठीक ताजिद, है, सफर में भी सफर कह पर सकते या हैं, ठीक सफर है। में, या सफर में जो हम्म अ, हम्म तर्जुमे के हिसाब से में आ रहा है ना। हम्म वलम ताजिदू, और हम्म लम ताजिदू कातिबा, और वाह अगर, और लम, लम और लम लम अगर, मायने, ये नाक की फैमिली में पढ़ा था। लम मायने नहीं, तजीदू और नहीं, मायने ताजिदू, होता है पाना, पाना। अगर तुम वजदा पाओ, पढ़ा था, उसने पाया, शाबाश। और ना तुम पाओ, ठीक है, और अगर तुम पाओ कातिबन। कातिबन, लिखा हुआ, कातिब कौन होगा? कातिब कौन होगा? लिख लिखने वाला। लिखने वाला, शाबाश, बारकल्ला। अब तर्जुमा रवानी से पढ़ी, क्या बनेगा? अगर तुम हो सफर में, हम्म और हम्म तुम लम पाओ, मायने लिखा नहीं, हुआ, लम मायने नहीं। और नहीं, और नहीं, हम्म और नहीं ताजिदु हम्म कातिबन, और हम्म नहीं पाओ, हम्म लिखा हुआ। ना ना ना, कातिबन अभी आपने कहा था लिखने वाला होगा। बच्चों बाकी वलम, माइक बंद और रखें। नहीं, हम्म और नहीं बच्चों माइक ताजिदु बंद कर लें पाओ प्लीज। जी कातिबन,
कातिबन लिखा लिखने वाला। लिखा हुआ देखिए लिखने कातिबन, वाला। हाँ अभी हमने कहा ना, मैंने आपको बताया नासिर, नासिर मदद करने वाला, तो कातिब लिखने जी वाला। ठीक है, जी जी जी। ठीक है, तो कातिब ये उसी वजन पे आ रहा है, कातिब लिखने वाला। ठीक है, बारकल्ला। अच्छा रवानी से ये इसको एक फाइल बार हो फिर गया ना पढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पे ये फाइल नहीं है क्योंकि जबरी हालत में आ रहा है ना, दो जबर के साथ है, कातिबन, कातिबुन तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, जी जी सही। ये बात समझ में आई, क्योंकि ये दो पेश के साथ नहीं है तो हम इसको इसका फाइल तर्जुमा नहीं समझ नहीं कहेंगे। आ रहा मुझे ना, कि क्या इसका ये आयते तर्जुमा होगा दैन सही। अगर आपने, जी मैं आपको बताती हूँ, आयते दैन अगर आपने सूरह अल बकरा में पढ़ी है, सबसे जो तवील आयत है उसके अंदर इसका जिक्र है गालिबन। व इन, और अगर, कुन तुम हो तुम, अला सफरिन सफर पर या सफर में, वलम और ना, तजीदू तुम पाओ, कातिबन कोई लिखने वाला, और अगर तुम हो सफर में और ना तुम पाओ कोई लिखने वाला। ठीक है, ये आयत का एक हिस्सा है ना, इसलिए जरा मुश्किल लग रहा है, जी कंफ्यूजिंग लग रहा है। इस आयत को आप लोग खुद से सूरह बकरा में, मेरे ख्याल से आयत दैन के आसपास ही है, 280 के आसपास की आयत में से है। आप लोग देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, पूरी आयत को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और अगर तुम सफर में हो और तुम किसी लिखने वाले को ना पाओ, तो फिर आगे क्या करो, वो सो एंड सो, वो आयत के बाकी हिस्से में। अच्छा जी, और अगर जी हो जी जी। तुम सफर में और नहीं तुम पाओ और ना तुम पाओ कोई लिखने वाला। अब सफरिन यहाँ पर किस हालत में है मुझे बताइए, जेरी जबरी या पेशी? जेरी हालत में। सफरिन है, शाबाश। कातिबन ये कौन सी हालत में है? ये जबरी हालत में। जबरी हालत में है, शाबाश। तो वाहिद मुजक्कर इसम नकिरा हो तो हम किससे पहचानेंगे, आखिर में आने वाली तनवीन से, कि उसकी एराबी हालत क्या है। जैसे रसूलुन पेशी थी, दो पेश नजर आ रहे हैं, रसूलन, मरजन, कातिबन जबरी हालत है, दो जबर लगे हुए नजर आ रहे हैं अलिफ के साथ, और सफरिन जी जी। दो जेर लगी हुई है तो नजर आ रहा है। इस तरह से अगर अल वाला इसम हो, अलिफ लाम वाला, तो वाहिद मुजक्कर इसम अलिफ लाम वाला अगर आ जाए, मारिफा आ जाए, फिर हम उसको आखिर में एक जबर एक जेर या एक पेश से पहचानेंगे कि उसकी एराबी हालत क्या है। यहाँ तक बात क्लियर है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मैम, ठीक अब है हम जी, जी अगला जी बच्चा आ अल्हम्दुलिल्लाह जाए भाई। क्लियर है। बारकल्ला, अगला बच्चा आ जाए। इसम के कितने पहलू हैं, कितनी खसूसियात हैं, बताएं भाई कितनी हैं? 4। चार हैं, शाबाश। कौन कौन सी हैं, नाम? ताज प्लस वसत। शाबाश, अब इनको खोल के बताएं, ताज से क्या मुराद है? अ, ताज में क्या क्या आ जाता है? जी ता से जो है तादाद, हम्म। और अलिफ से? अलिफ से जो है वो है एराब, ठीक है। और जीम से? जीम से है जिन्स। और चौथी क्या है? वसत है, वसत में हम ये बताते शाबाश, हैं कि मुद्रा है या मारिफा ठीक है। है। हाँ बारकल्ला। ताज प्लस वुसत, तो इसम के चार पहलू हैं, चार खसूसियात हैं। कौन कौन सी? ताज प्लस वुसत, तादाद, एराब, जिन्स और वुसत। अच्छा, एराब से हमें क्या पता चलता है? अगला बच्चा आ जाए, मैम मैं बताऊं? बताएं बताएं। मैम एराब जो होते हैं वो फाइल मफूल और उसकी अ, हालत को जाहिर करते हैं। हाँ, आप ये कहेंगे कि एराब हमें इसम की हालत का बताते हैं। ठीक है, एराब ओ जुमले में इसम की हालत या पोजीशन को बताते हैं, कि आया वो खुद काम करने वाला है, या उस पर काम हो रहा है, या कि वो मिल्कियत को जाहिर कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, जी मैम। जी मैम। एराब से हमें क्या पता चलता है? मैम ये एराब भी से कह हमें, सकते हैं कि, जी क्या? जी मैम जी, मैं कह रही जी हूँ जी कि कहीं नहीं। इराब से हम ये भी कह सकते हैं ना कि जेरी जबरी और पेशी हालत से जाहिर होती है इनसे। हाँ ये तो पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मजीद तफसील देनी पड़ेगी, कि उस इसम की हालत हमें बताती है, एराब से पता चलता है कि वो किस हालत में है। पेशी हालत में होगा तो खुद काम कर रहा है, जबरी हालत में है तो उस पर काम हो रहा है, जेरी हालत में है तो वो मिल्कियत बता रहा है। तो पूरा जवाब देना है। एराब से हमें क्या पता चलता है? एराब से हमें जुमले में उस इसम की हालत या पोजीशन का पता चलता है, स्टेटस का पता चलता है, कि वो खुद या काम कर रहा है, काम उस करने पर की काम हालत हो को रहा पता है, चलता है। जी, या वो खुद काम करने वाला है, या उस पर काम हो रहा है, या वो क्या कहते हैं, मिल्कियत को जाहिर कर रहा है।
تو یہ پورا جواب دینا پڑے گا ہمیں. اعراب سے ہمیں جملے میں اس اسم کی حالت یا پوزیشن کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. جی میم. جی میم. پیشی ہوگی جی تو جی وہ خود کام کر جی. رہے ہے، زبری ہوگی تو اس پر کام ہو رہا ہے، اور زیری ہوگی تو ملکیت ہے. اچھا جی، اعراب اور حرکات میں کیا فرق ہے؟ کوئی اور بچہ بتائے. جی خنسا. باقی بچے کدھر ہیں؟ انڈیا والے بچے کدھر ہیں آج؟ سسٹر عائشہ، سسٹر ریحانہ، سسٹر بدرالنساء کہاں ہیں سب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی باجی میں بول. جی، اعراب اور حرکات میں کیا فرق ہے؟ اعراب اور حرکات میں یہ فرق ہے. اعراب آخری حروف یعنی جملے کے آخری حروف پر اعراب ہوتا ہے. حرکت پہلے اور دوسرے بیچ میں جو آتی ہے وہ حرکت پہلے. ٹھیک ہے. اچھا، زبر زیر پیش. ٹھیک ہے. زبر زیر جی پیش یا تنوین، تنوین تو آخر میں ہی آتی ہے. اعراب اور جی حرکات میں فرق کیا ہے کہ اگر یہ زیر زبر پیش اس اسم کے شروع میں یا درمیان میں آ جائیں تو وہ حرکات ہیں، اور اگر آخر میں آ جائیں تو انہیں حرکات اور اعراب دونوں کہہ سکتے ہیں. لیکن فرق جی کرنے کے لیے ہم نے ان کا نام مخصوص کر کے اعراب اعراب رکھ دیا. رکھا ہے. حرکات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مخصوص کرنے کے لیے ہم نے خاص فرق کرنے کے لیے ہم نے نشانی کے طور پر اس کو اعراب کہہ دیا. ٹھیک ہے جی، جی یہاں تک کلیئر ہے؟ بارک جی اللہ. اچھا جی، الحمدللہ. بارک اللہ. جزاک اچھا، اللہ. زائد الف، وہی ہے کہ زائد الف کا اضافہ کس سرابی حالت میں کیا جاتا ہے؟ اگلا بچہ آ جائے، جلدی سے بتائیں. شاباش میم زبری بتائیں. حالت میں. صرف زبری حالت میں یا کوئی اور بھی ساتھ بتائیں گے؟ ایک زبر کے ساتھ یا دو زبر کے ساتھ. دو دو بجے. میم شاباش. تنوین تو کے ساتھ، تنوین کے ساتھ ہاں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. ہاں، زائد الف کا اضافہ کس عربی حالت میں کیا جاتا ہے؟ زائد الف کا اضافہ نکرہ اسم کی اعرابی حالت میں کیا جاتا ہے. نکرہ اسم کی دو زبر کے ساتھ جو اعرابی حالت بنتی ہے اس میں کیا جاتا ہے. تو آپ جواب کیا دیں گے کہ زائد الف کا اضافہ واحد نکرہ اسم کی دو زبر کی حالت، یعنی نکرہ ہے تو ظاہر ہے پھر تنوین نہیں آئے گی نا، پھر ایک تو نہیں آئے گا. تو آپ اس کا جواب ایسے دے سکتے ہیں کہ زائد الف کا اضافہ نکرہ اسم کی دو زبر کے ساتھ اعرابی حالت میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نکرہ اسم میں دو زبر کی جب ہم حالت بنائیں گے، زبری حالت، دو زبر کے ساتھ پھر الف کا اضافہ ہوگا. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ میم میم ہم ایسے جی جیسے واحد مسکر میں ہم کرتے ہیں دو زبر کو جو الف کے ساتھ ہے، تو ہم کیا یہ مطلب؟ بھی کہہ سکتے ہیں نا واحد مذکر میں، اس جی میں نکرہ میں پھر الف کا ہاں، ایسے اضافہ بھی کہہ کیا سکتے جاتا ہے ہیں. میم. واحد مذکر، جی واحد مذکر نکرہ اسم میں دو زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. اوکے. تو دو زبر کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی زبری حالت ہی ہوئی نا پھر. ٹھیک ہے. جی جی بالکل میم. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی میم. جی بالکل. الحمدللہ. اچھا جی، اگلا بچہ آ جائے. کافر اعرابی حالتیں بنانی ہیں تینوں. آ جائے شاباش. کون بنائے گا؟ باجی میں بناؤں. پڑھے پڑھے بنائیں. کیا بنے گا؟ پیشی حالت کیا بنے کافر گی؟ کافرن کافرن کافری. پیشی اچھا حالت زبری کافرن حالت. میں، اچھا کافرن میں صرف دو زبر لگائیں گے کہ کچھ اور بھی لگائیں گے؟ الف لگیں گے باجی اس کے آگے. شاباش. تو بتانا کیسے ہے؟ کافرن، کافرن دو زبر زائد ایک الف کے ساتھ زبری حالت، اور کافرن زیری حالت. کافرن جی پیشی حالت، کافرن دو زبر کے ساتھ زائد الف لگا کے زبری حالت، اور کافرن زیری حالت. اچھا اب ال کے ساتھ بنائیں. الکافرو ہوں الکافری الکافرہ الکافر. ٹھیک ہے. اب کل کافرہ میں کوئی تبدیلی کی کہ الف ساتھ آئے گا؟ الف ساتھ ہے. الف ساتھ آئے گا آخر والا. الف. جی سر ہے نا؟ جی جو باجی. زائد الف ہم نے کافرن میں لگایا تھا وہ تنوین کے الکافرہ میں ساتھ. ساتھ لگے گی. تنوین کے ساتھ آئے گا. جی جی صرف تنوین کے ساتھ لگے گا. الکافرو، الکافرہ، ایک زبر گئی ساتھ میں الف بھی چلا گیا، اور الکافری. ٹھیک ہے. جی تو بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے پیشی حالت بتائی جاتی ہے، پھر زبری بتائی جاتی ہے، پھر زیری بتائی جاتی ہے. جی. کافرن، کافرن دو زبر زائد الف کے ساتھ، اور کافرین. الکافرو، بچوں مائک بند کر لیں پلیز. الکافرو، الکافرہ، ایک زبر بھی چلی گئی اور الف بھی چلا گیا. الکافرہ اور الکافری یہ اس کی زیری حالت ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ باجی.
जो आगे जी तो आज पढ़ने ही नहीं दिया। अच्छा जी। तो एराब क्या होता है, ये हमें पता है कि इसम के आखिरी हिस्से पर होने वाली तब्दीली को हम एराब कहते हैं। ठीक है, और एराब करते क्या हैं, जुमले में उस इसम की हालत या पोजीशन को बताते हैं। अब हमने देख लिया वाहिद मुजक्कर इसम का एराब देख लिया। पेशी हालत दो पेश के साथ और अलिफ लाम हो तो एक पेश के साथ। जेरी हालत दो जेर के साथ और अलिफ लाम हो तो एक जेर के साथ। जबरी हालत हो तो दो जबर प्लस अलिफ के साथ, और अगर एक जबर हो तो अलिफ चला जाएगा, यानी अल हो तो एक जबर और अलिफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अब आपको पता है कि मुसन्ना कहते हैं दो को। मुसन्ना दो को कहते हैं ना। और मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है, मुसन्ना की क्या साउंड्स है, पहचान क्या है, तलफ्फुज क्या है। आईनी और आनी। ऐनी और ऐनी और आईनी। आनी। हाँ, आनी और आईनी। और अब आपने देखा था आनी। कि जब हमने वाहिद से मुसन्ना बनाया था, तो जिस इसम के आखिर में एक पेश या दो पेश थी, उसमें हमने मुसन्ना बनाते हुए आनी लगाया था। ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है। जिस हाँ वाहिद जी इसम के ऐसे। आखिर में एक पेश या दो पेश थी, उसका मुसन्ना हमने आनी से बनाया था, आईनी से नहीं बनाया था। ऐसा ही था ना। जी जी। और जी जी जिस मैम। इसम मैम, के जी आखिर मैम। में, हाँ, और जिस इसम के आखिर में दो जबर एक जबर या दो जेर या एक जेर थी, उसका मुसन्ना हमने आईनी के साथ बनाया था। ऐसे ही है। और उनके आगे आपको लिखा हुआ हाँ नजर भी आ रहा था, आनी के आगे पेशी लिखा हुआ था और आईनी के आगे जेरी जबरी लिखा हुआ था। याद है। हाँ जी जी मैम। मैम, बिल्कुल। तो यही मुसन्ना इसम की एराबी हालतें हैं। ये देखिए, मुसन्ना इसम का एराब क्या है, पेशी हालत मुस्लिमानी और जेरी जबरी हालत मुस्लिमैनी। इस तरह से मस्जिदुन से बनानी है मस्जिदानी, जेरी जबरी बनानी है तो मस्जिदैनी। सिंपल, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ में आई बात। जी जी मैम। यानी जैसे अभी जी हमने मैम। वाहिद इसम का एराबी हालत बनाई थी, काफिर से। काफिरुन पेशी हालत, काफिरन दो जबर अलिफ के साथ जबरी हालत, और काफिरिन जेरी हालत। अब मुसन्ना इसम की बनानी है, यानी हमारे पास मुस्लिम एक लफ्ज दिया है हमें, मुस्लिम। हमें कहा गया कि इसकी तीनों इराबी हालतें बनाए, मुस्लिम मुसन्ना की इराबी हालतें। तो अब कैसे बनाएंगे, मुस्लिम पहले पेशी बनानी है तो मुस्लिमानी पेशी हालत, जबरी हालत मुस्लिमैनी, जेरी हालत मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। तो जेरी जबरी सेम होती हैं, मुस्लिमैनी ऐनी के साथ, और पेशी वाली आनी की है। ऐसे ही अगर आपको दिया जाए वाहिद इसम मस्जिद, और आपसे कहा जाए कि इसकी मुसन्ना में इराबी हालतें बनाए तीनों, तो कैसे बनाएंगे, पेशी हालत मस्जिदानी, जेरी हालत मस्जिद सॉरी जबरी हालत मस्जिदैनी और जेरी हालत मस्जिदैनी। ऐसे ही आपको कहा जाए मुमिन, मुमिन, आपको एक इसम दिया जाए और कहा जाए मुसन्ना में इसकी तीनों इराबी हालतें बनाए, मुमिन दिया गया है आपको। पेशी हालत क्या हो जाएगी, मुमिनानी, जबरी हालत मुमिनैनी और जेरी हालत मुमिनैनी। समझ आई बात कि नहीं आई। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बस। पक्की अल्हम्दुलिल्लाह। बात। तो पक्की मुसन्ना जी पक्की बनाने का जी तरीका, मैम। जी जी जी, पक्की बात जी। ठीक है। तो मुसन्ना बनाने का तरीका आपको पता है, क्या करना है, आखिर से तनवीन हटानी है, जबर लगा देनी है और आगे आनी या आईनी का इजाफा कर देना है। जैसे अगर मुस्लिमुन हो तो क्या करेंगे, तनवीन हटाई, जबर लगाई और आनी लगा दिया, मुस्लिमानी। अगर मुस्लिमन या मुस्लिमिन हो तो तनवीन हटाई, एक जबर लगाई और आईनी लगा दिया, तो बन गया मुस्लिमैनी। और अलिफ लाम जो है वो क्या करता है, मुसन्ना इसम में कोई भी तब्दीली नहीं करता, सिर्फ शुरू में लग जाता है। जैसे अल मुस्लिमू, तो क्या बनेगा इसका मुसन्ना, पेशी हालत वाला, अल अल मुस्लिमानी। अल मुस्लिमा हो तो अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमी हो तो अल मुस्लिमैनी। तो अब इसमें आपको एराबी हालतें तीन हैं, लेकिन लफ्ज आपको दो ही याद रखने हैं, क्योंकि जेरी जबरी तो सेम है, आईनी साउंड है दोनों की। ठीक है। जी। अब जैसे ये देखिए, वाहिद इसम अगर पेशी हालत में हो तो उसका मुसन्ना भी सिर्फ पेशी हालत में ही बनेगा। जैसे मुजरिमुन है, मुजरिमुन। अब आपसे कहा जाए इसकी आप मुसन्ना बनाए तो कैसे बनाएंगे, मुजरिमानी। फिर हम मुजरिमैनी नहीं बनाएंगे, मुजरिमानी बनाएंगे, क्योंकि मुजरिमुन हमें पेशी हालत दी गई है और कहा गया कि इससे बनाए इसका मुसन्ना। फिर हम मुजरिमानी सिर्फ आनी वाला ही बनाएंगे। अगर हमें सिर्फ मुजरिम दिया गया हो, मुजरिम, और कहा जाए कि इस वाहिद इसम से मुसन्ना की तीनों इराबी हालतें लिखें, तो फिर हमें तीनों बनानी पड़ेंगी।
اگر مجرم خالی دیا گیا ہے تو پیشی حالت مجرمانی اور زیری زبری مجرمینی مجرمینی. لیکن اگر ہمیں آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر دیے گئے ہیں، یا ال کی صورت میں ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش دیے گئے ہیں، تو پھر پیش کی صرف آنی والی مثنیٰ بنے گی اور زبر زیر کی صرف عینی والی بنے گی. یہ بات کلیئر ہوئی؟ جی الحمدللہ باجی. ٹھیک ہے. اگر آخر میں پیش ہے تو صرف آنی سے مثنیٰ بنے گا، عینی والا نہیں بنے گا. اگر آخر میں زبر یا زیر ہے تو صرف عینی والا مثنیٰ بنے گا، آنی والا نہیں بنے گا. ٹھیک. جی جی میم. اور مثنیٰ اسم کی زیری زبری حالت ایک جیسی ہے، عینی. دو ہی ساؤنڈز ہیں، آنی پیشی ساؤنڈ ہے، عینی زیری زبری ہے. تو اب آپ سے اگر کہا جائے کوئی بھی واحد اسم دے کر، مثال جی ہم دیکھ رہے تھے مثنیٰ اسم کا اعراب. ٹھیک ہے جی. اب مثنیٰ اسم کا اعراب کیا ہے، یہ الحمدللہ ہم نے اس کی جب ہم نے پڑھی تھی تعداد کے لحاظ سے اسم ہم نے دیکھا تھا، تب ہم نے دیکھا تھا مثنیٰ. مثنیٰ دو کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور مثنیٰ تھا کیا، ساؤنڈز کیا تھی، اس کی پہچان کیا تھی، آنی اور عینی. اور آنی کے آگے پیشی لکھا ہوا تھا اور عینی کے آگے زیری زبری لکھا ہوا تھا. یہ آپ لوگوں نے پوچھا بھی تھا اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا، امید ہے آپ کو یاد بھی ہوگا. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر واحد اسم کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش ہوں تو پھر ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے آنی سے، صرف آنی سے، عینی سے نہیں بنائیں گے. اور اگر واحد اسم کے آخر میں دو زبر، دو زیر یا ایک زبر یا ایک زیر ہو تو پھر ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے عینی سے. ٹھیک ہے. تو یہی ہے اس کی اعرابی حالتیں. اور مثنیٰ بنانے کا طریقہ کیا ہے، کیا کرتے ہیں ہم، آخر سے تنوین ہٹا دیتے ہیں، اور اگر ال لگا ہو تو کیا کرتے ہیں، آخر میں سے حرکت ہٹا دی، ایک زبر لگا دی اور آگے آنی اور عینی کا اضافہ کر دیا. پیش ہے تو آنی لگا دیا، اور اگر واحد اسم زبری یا زیری حالت میں ہے تو پھر عینی لگا دینا ہے. سمپل. تو واحد اسم اگر پیشی حالت میں ہوگا تو اس کا مثنیٰ صرف پیشی حالت میں بنے گا. جیسے مجرمن تو صرف مجرمان ہی بنائیں گے، پھر ہم زیری زبری میں نہیں جائیں گے. اگر ہمیں کہا جائے کہ مجرمن دے کر کہ اس کا مثنیٰ بنائیں تو ہم بنائیں گے مجرمانی. اگر ہمیں کہا جائے مجرمن اس کا مثنیٰ بنائیں تو ہم کہیں گے مجرمینی. اور اگر ہمیں کہا جائے مجرمن کہ اس کا مثنیٰ بنائیں تو ہم بنائیں گے مجرمینی. ٹھیک ہے. اور اگر ال لگا ہوگا تو بھی المجرمو تو المجرمانی، المجرمہ تو مثنیٰ کیا بنے گا، المجرمینی. اور المجرمی ہو تو پھر بن جائے گا المجرمینی. لیکن اگر ہمیں سوال میں دیا گیا ہے مجرم، صرف مجرم دیا گیا ہے، اینڈ میں دو زبر، دو زیر، دو پیش کچھ بھی نہیں لگے ہوئے، مجرم دیا گیا ہے، اور سوال میں لکھا بھی ہوا ہے کہ تینوں اعرابی حالتیں بنانی ہیں واحد سے مثنیٰ کی. مجرم دے کر آپ کو کہا گیا کہ اس واحد اسم سے مثنیٰ کی تینوں اعرابی حالتیں لکھیں. تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، پیشی حالت، اوپر ہیڈنگ دی پیشی حالت، زبری حالت، زیری حالت. پیشی حالت کے نیچے لکھ دیا مجرمانی، زبری حالت کے نیچے لکھ دیا مجرمینی، اور زیری حالت کے نیچے لکھ دیا مجرمینی. اسی طرح سے اگر آپ کو دیا جائے اسم المجرم، الف لام لگ گیا، اینڈ میں کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، اور آپ سے کہا جائے اس واحد اسم سے مثنیٰ کی تینوں اعرابی حالتیں لکھیں، تو آپ کیسے لکھیں گے، پیشی حالت، ہیڈنگ دی، کالم بنائے، بیچ میں لائن لگائی، زبری حالت، پھر لائن لگائی، پھر زیری حالت. جیسے بچپن میں ہم واحد جمع اور مذکر مؤنث لکھتے ہوتے تھے بیچ میں لائن لگا کے، تو ایسے ہی ہم نے 3 کالمز بنا لینے یا 4 بنا لیں. پہلے میں لکھ لیں اسم المجرم، اس کے آگے لکھیں پیشی حالت، نیچے المجرمانی، زبری حالت المجرمینی، زیری حالت المجرمینی. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ باجی. مثنیٰ اسم کی زیری زبری حالت ایک جیسی ہے. تو یعنی جب ہم نے مثنیٰ اسم کو پہچاننا ہے تو اس کی اعرابی حالتوں کو ہم کیسے پہچانیں گے، ہم آنی اور عینی سے پہچان لیں گے، ہم حروف سے اور ساؤنڈ سے پہچان لیں گے. پیشی حالت میں آنی لگا ہوگا اور زیری زبری حالت میں عینی لگا ہوگا. اب زیری زبری میں فرق کیسے کریں گے، اگر آیت کے بیچ میں ہمیں مل جائے تو زیری زبری میں فرق کیسے کریں گے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلے ٹاپکس میں پڑھیں گے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ یہ مجرمینی مثال کے طور پر ہے تو یہ زبری حالت میں ہے، اور کہاں پہ یہ زیری حالت میں ہے. ٹھیک ہے. واحد اسم سے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا نا، سفرین زیری حالت نظر آ رہی تھی، مرزن زبری حالت نظر آ رہی تھی، رسولن پیشی حالت نظر آ رہی تھی کیونکہ اوپر حرکت لگی ہوئی تھی، پیشی زیری زبری اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش لگی ہوئی تھی تو ہمیں پتہ چل رہا تھا. لیکن
मुसन्ना इसम को हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे जेरी हालत इस्तेमाल हो रही है जुमले के अंदर या जबरी हालत इस्तेमाल हो रही है, तो वो हमें इंशाल्लाह अगले टॉपिक से पता चल जाएगा। अभी के लिए आपने याद ये रखना है कि मुसन्ना इसम का एराब, ठीक है, हालतें तीन हैं, पेशी, जेरी, जबरी, लेकिन साउंड्स दो हैं, आनी और आईनी। आनी पेशी है और आईनी जेरी जबरी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक। जी मैम, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। बस ये इसको देख लीजिए, बाकी इंशाल्लाह इसको हम कल दोबारा से दोहरा लेंगे। अब आपको कहा जा रहा है कि मुसन्ना बनाएं। इसम नकिरा है हाफिज, हाफिज इसम नकिरा दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसकी मुसन्ना की तीनों इराबी हालतें लिखें। अब हाफिज है, देखिए एंड में कोई भी जेर जबर पेश नहीं दी गई, तनवीन नहीं दी गई, तो हमने तीनों हालतें बनानी है। वाहिद की हालत क्या बनेगी? हाफिजुन पेशी हालत, जबरी हालत हाफिजन दो जबर और जायद अलिफ के साथ, और जेरी हालत हाफिजिन। अब मुसन्ना की बनानी है तो कैसे बनेगी? पेशी हालत हाफिजानी आनी के साथ, जबरी हालत हाफिजैनी ऐनी के साथ, और जेरी हालत हाफिजैनी ऐनी के साथ। क्लियर? ठीक। पक्की बात? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने सीख लिया। इसम जी नकिरा मैम। अगर हमें दिया जाए, नकिरा इसम, वाहिद की भी हमने तीनों इराबी हालतें बना ली, हाफिजुन हाफिजन जायद अलिफ के साथ और हाफिजिन, और मुसन्ना की भी बना दी, हाफिजानी हाफिजैनी हाफिजैनी। अब अगर हमें इसम मारिफा दिया जाए अलिफ लाम वाला, तो उसकी कैसे बनाएंगे? अब वाहिद इसम हमें दिया गया अल हाफिज, और हमें कहा गया इस वाहिद इसम से वाहिद की तीनों इराबी हालतें बनाएं। तो हमने बना दी कैसे? अल हाफिदू, ये होगी पेशी हालत, एक पेश के साथ। एक पेश क्यों आई? क्योंकि पीछे अल्लाह आ गया था, अलिफ लाम आ गया था। जबरी हालत अल हाफिजा, एक जबर के साथ, जायद अलिफ अब नहीं आएगा क्योंकि जायद अलिफ सिर्फ दो जबर के साथ लगता है। और जेरी हालत क्या बन जाएगी? अल हाफिजी। अब बनानी है मुसन्ना, तो पेशी हालत में क्या होगा? आनी लग जाएगा, अल हाफिजानी, जबरी हालत अल हाफिजैनी, जेरी हालत अल हाफिजैनी। तो इसम मारिफा यानी अल ने क्या किया, मुसन्ना के अंदर सिर्फ अल साथ लग गया, बाकी कोई तब्दीली नहीं की। जबकि वाहिद में क्या किया था उसने? एक जबर एक जेर एक पेश लेके वो गायब हो गया था, लेकिन मुसन्ना में उसने और कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ साथ में अलिफ लाम लग गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? जी बाजी। जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। सबको बाकी भी बताएं बच्चों, माइक ऑन करके। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आगे। जी बच्चों बताएं। जी बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जी चले मैम, गए? अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ जी गया। बच्चों, तो ये कुछ नहीं मिसालें बाजी, हैं, समझ में आ गया। ऐसे आपने, चले अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही आपने कॉलम बना के करना है। ऊपर लिखना है पेशी हालत, हेडिंग देनी है मुस्लिमानी, देखें मुस्लिमानी, जबरी हालत मुस्लिमैनी, जेरी हालत मुस्लिमैनी, फिर काफिरानी काफिरैनी काफिरैनी, मुशरिकानी मुशरिकैनी मुशरिकैनी। तो ये आपके पास मिसालें आ गई। ये बाकी इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। ठीक है जी। इंशाल्लाह बाजी। तो आज हमने क्या देखा? वाहिद मुजक्कर इसम, ठीक है जी। इंशाल्लाह वाहिद मुजक्कर इसम नकिरा हो या मारिफा हो, उसका इराब की पहचान देखी कि नकिरा हो चाहे मारिफा हो, वाहिद मुजक्कर इसम उसको हम आखिरी हर्फ की हरकत से पहचानेंगे। तनवीन होगी तो वो नकिरा होगा, और अगर शुरू में अल और आखिर में एक जबर जेर पेश होगी तो वो क्या होगा? वो मारिफा हो जाएगा। वाहिद मुजक्कर इसम को एराबी हालतें कैसे पहचानते हैं, एराब कैसे पहचानते हैं? हरकत से पहचानते हैं, आखिरी हर्फ की, ठीक है। और मुसन्ना अगर हमारे पास हो, मुसन्ना इसम का इराब कैसे पहचानते हैं? दो साउंड्स हैं, आनी और ऐनी। आनी पेशी हालत की साउंड है और ऐनी जेरी जबरी दोनों की। अब लिखनी आपने तीनों है, पेशी हालत के नीचे आनी वाली, जबरी के नीचे ऐनी वाली, और जेरी के नीचे भी ऐनी वाली। ऐसे नहीं करना कि जेरी जबरी लिख के आप खाली मुस्लिमैनी जेरी जबरी ऐसे लिख दे, नहीं। कॉलम्स आपने तीन ही बनाने हैं, आप जो अपने पास नोट्स में बनाए, चाहे आपको टेस्ट या पेपर में सवाल आए। कॉलम्स तीन बनेंगे, पेशी हालत का अलग कॉलम बनेगा, जबरी हालत का अलग कॉलम बनेगा, जेरी हालत का अलग कॉलम बनेगा। पेशी हालत के नीचे आनी वाले आ जाएंगे, जबरी हालत के नीचे ऐनी वाले आ जाएंगे, और जेरी हालत के नीचे ऐनी वाले आ जाएंगे। चाहे दोनों सेम है जेरी जबरी, लेकिन लिखनी अलग अलग है। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल कोई मुश्किल है तो बताएं। नहीं बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है? वाहिद मुजक्कर इसम का इराब, वाहिद जी मुजक्कर मुसन्ना का इराब,
تینوں اعرابی حالتیں، واحد مذکر اسم نکرہ معرفہ، مثنی مذکر اسم نکرہ معرفہ، یہ دونوں کلیئر ہیں؟ جی پکی بات؟ جی الحمدللہ. باقی سب بچے پلیز بچوں بتائیں تاکہ پھر اسی حساب سے میں کل آگے چلوں، ورنہ اسی کو دہرائیں. جی الحمدللہ. جی میم الحمدللہ کلیئر ہے. الحمدللہ. اینڈ پہ اس کی پریکٹس بھی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ ٹاپک ہمارا یہ والا اعراب مکمل ہو جائیں گے نا، واحد مذکر مونس کے آگے مثنی مذکر مونس کے، تو آگے ڈھیر ساری اس کی پریکٹس بھی آپ خود سے بنائیں گے انشاءاللہ اعرابی حالتیں، تو ٹینشن نہیں لینی، آپ لوگوں کی پریکٹس بہت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک ڈن ہے؟ کوئی کنفیوژن، کوئی مشکل، کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے بچوں، آپ پہ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی سوال ہو، بیچ میں روک کے پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. چلیں جی ٹھیک ہے بچوں، تو پھر ہم کلاس کو کرتے ہیں مکمل، نانا کرتے بھی ٹائم تھوڑا زیادہ ہو ہی گیا ہے. اللہ پاک آسانی والے معاملات کرے، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ڈھیروں اجر دے. آمین. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیران کثیرا. وإياك.